હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ નિત્ય ઇંગ્લિશ અને હું છું તમારી પ્રિય નિત્યા. અને મિત્રો, આજે આપણે હોલી સ્પેશિયલ લેક્ચર લઈને આવ્યા છીએ, હોલી સ્પેશિયલ ઇવેન્ટ લઈને આવ્યા છીએ. તમને એવું થશે કે ઇવેન્ટ કેમ? તો આજે આપણે જે લાવ્યા છે ને ઇટ્સ એન ઇવેન્ટ એકચ્યુઅલી, બીકોઝ today we are going to learn throughout English, right? So by the building up story we are going to learn something new. Okay, then welcome to my channel Nitya English, friends, and let's start our holy special vocabulary. ઠીક છે મિત્રો, આજનું શબ્દ ભંડોળ હોળી અને હોળીના લગતું છે અને એનાથી આપણે વી વિલ બિલ્ડ અ સ્ટોરી ઓફ હોલી, એન્ડ બાય ધીસ વે વી વિલ લર્ન સમથિંગ ન્યૂ. આઈ ઓલવેઝ યુઝ ફ્રેન્ડ્સ વી બીકોઝ આની સાથે સાથે જ્યારે હું તમને ટીચિંગ કરું છું એની સાથે સાથે I also learn something new, and that is why I always use we. We are learning something new. Okay, let's start. આપણો પહેલો વર્ડ છે full moon night. Do you know the meaning of full moon night? Okay, let's start. We are celebrating Holi. Yes, it's a full moon night. Okay, right? તો આને કહેવાય મિત્રો પૂર્ણિમા. શું કહેવાય? પૂર્ણિમા એટલે કે આપણે જેને ગુજરાતીમાં પૂનમ કહીએ છીએ એ પૂનમ. ઓકે, કદાચ નથી દેખાતા અક્ષર તો આપણે પેન લઈ લઈએ એકદમ બ્લેક. હવે દેખાય છે? ઓકે, આમાં પણ નથી દેખાતા. Then let's take it light. પૂર્ણિમા અથવા પૂનમ. ઠીક છે મિત્રો, તો આ જે પૂર્ણિમાની નાઇટ છે, પૂર્ણિમા છે, એને કહેવાય છે ફૂલ મૂન નાઇટ, એન્ડ ટુડે ઇઝ ધી ફૂલ મૂન નાઇટ ઓફ ધી ફાલ્ગુન. ઓકે, સો Holi is the festival of colors. Holi is the festival of colors. It is celebrated in the month of Falgun or March. According to English calendar, it is the month of March actually. And ગુજરાતીમાં આપણે જે કહીએ છીએ, ગુજરાતીની ઋતુઓ જે છે એ મુજબ છે ફાલ્ગુન મીન્સ ફાગણ. फागण फोरम तो आयो रे आयो. Yes, that is फाल्गुन. ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય છે મિત્રો ફાલ્ગુન. શું કહેવાય છે? ફાલ્ગુન એટલે ફાગણ મહિનો. કયો મહિનો? ફાગણ મહિનો. અને આ જે ફાગણ મહિનો છે એ ફાગણની ફૂલ મૂન નાઇટ એટલે કે ફાગણની પૂર્ણિમા એટલે હોલીની નાઇટ. રાઈટ? હોલી. શું કહેવાય ને? હોલી. રાઈટ? તો ફાગણની પૂર્ણિમા એટલે હોલી. સો હોલી ઇઝ ધ ફેસ્ટિવલ ઓફ કલર્સ એન્ડ ઇટ ઇઝ સેલિબ્રેટેડ in the month of Falgun, in the month of March, in March actually. Okay, full moon night of Falgun. Full moon night of Falgun is known as Holi. Actually, ફાગણની પૂર્ણિમાને હોળી કહેવાય છે. We celebrate Holi actually. ક્યારે? તો the full moon night of Falgun is known as Holi. Clear છે? So Holi is the festival of colors. It is celebrated in the month of Falgun or March, and Faganni Purnima, the full moon night of Falgun is known as Holi. We celebrate the full moon night of Falgun as a
holy festival. Clear? So, next is, do you know why do we celebrate Holi? Do you know why do we celebrate Holi? Let me tell you a story. Let me tell you a story. As we know, it's it is a story of a holy and an evil and a pious person, right? It's a story of a demon. It's a story of a worshipper of Lord Vishnu, worshipper of Lord Vishnu. Okay. So, do you know why do we celebrate Holi? Yes, you guys of course know that. Why do we celebrate Holi? But today I am going to build up your power of speaking English through the using vocabulary. Through using vocabulary, right? So, demon or monster is known as Rakshas. શું કહેવાય છે? રાક્ષસ. evil soul એટલે કે દુષ્ટ આત્મા. દુષ્ટ આત્મા, evil soul, and pious soul એટલે કે સારી આત્મા, સદાત્મા, right? So it's a story of demon, evil and a pious souls. Okay? એવા વ્યક્તિઓની, એવી આત્માઓની વાત છે હોળી એટલે કે જ્યાં એક બાજુ છે દુષ્ટાત્મા અને એક બાજુ છે સદાત્મા. ઓકે? So it's a story of demon. Actually, demon. It's a story of demon and monster. Once upon a time, there was a demon king. Once upon a time, there was a monster king whose name was Hiranyakashipu. Whose name was Hiranyakashipu. Right? See, he had a cute little son. He had a cute little son named Prahlad, whom we know as Bhakt Prahlad. Bhakt Prahlad. Once upon a time, there was a demon king. There was a cruel monster king named Hiranyakashipu, and he had a cute little son named Bhakt Prahlad. Named Prahlad. So we developed some sentences from the word demon or monster. So the keyword of this PPT, this slide is demon or monster. Right? What happened? Executed. What do you mean by executed? Let me show you. Okay. Prahlad was always worshipped. Prahlad always worshipped Lord Vishnu. Prahlad always worshipped Lord Vishnu. And Hiranyakashipu did not like it at all. Hiranyakashipu did not like it at all. And what happens? Hiranyakashipu wanted Prahlad to worship him. What did Hiranyakashipu wanted? What did Hiranyakashipu want? Hiranyakashipu wanted Prahlad to worship him. He wanted that Prahlad should worship me because I am the supreme power. He pretended himself as Lord Vishnu, equal to Lord Vishnu, and that is why he did not like that Hiranyakashipu, Bhakt Prahlad worship Lord Vishnu. He was too jealous by this activity, and that is why he wanted Prahlad to worship him.
But Prahlad did not like it. Prahlad did not listen. Hiranyakashipu, right? So what happened? The king always tried. Actually, the king always tried to kill Bhakta Prahlad. The king always tried to Bhakta Prahlad, but fortunately, Lord Vishnu always saved Prahlad. The king means who? Hiranyakashipu, the demon king, the demon king, the monster king always tried to kill Prahlad, but Lord Vishnu always saved Prahlad. Right? What happened? Then, so Hiranyakashipu executed a plan to kill Prahlad. Right? Now you can get the meaning of executed. Okay? To execute. So what happened? So Hiranyakashipu executed a plan to kill Prahlad. To kill Prahlad. What do you mean by? What do I mean by execute means? ઘડવું. શું? ઘડવું, વિચારવું, યોજના કરવી, યુક્તિ કરવી, પ્લાન બનાવવો. Right? So Hiranyakashipu executed a plan to kill Prahlad. So શું થયું અહીંયા? હિરણ્યકશિપુએ પ્રહલાદને મારવા માટે એક યુક્તિ ઘડી, યોજના બનાવી અથવા પ્લાન બનાવ્યો અથવા તો આઈડિયા કર્યો. શું આઈડિયા કર્યો? જુઓ અહીંયા એક્ઝેક્યુટ એટલે અહીંયા એ પ્રમાણેની ઇમેજ છે. રાઈટ? સો હવે વારો છે હોલિકા, ફાયર ઓર બોન ફાયર. રાઈટ? યસ, she, look, she is very demon queen or princess actually. She was a sister of Hiranyakashipu. Who was she? She was, he called his monster sister named Holika. He called, who called? Hiranyakashipu. Hiranyakashipu called his monster sister named Holika. Named Holika. So, who has the power to not be burnt in the fire? Who was Holika and what did she has? That she has the power to not be burnt in the fire. એવી શક્તિ હતી એનામાં કે જે આગમાં પણ પોતે બળે નહીં એવી એની પાસે શક્તિ હતી. આગ પણ એને જલાવી નહોતી શકતી. She took little Prahlad on her lap. જો મિત્રો આ લેપ એટલે ખોળો. શું થાય? ખોળો. She took little Prahlad on her lap and sat herself on the fire. શું કર્યું? એને નાના પ્રહલાદને ખોળામાં લીધો અને પોતે અગ્નિ ઉપર બેસી ગઈ. સેટ હરસેલ્ફ, એણે પોતાની જાતને અગ્નિ પર ગોઠવી દીધી. ઓકે, સેટ હરસેલ્ફ ઓન ધી ફાયર. ઓકે, સો હુ વોઝ હોલિકા? Holika means what and bonfire means what? You can get these words from here. And what happened? Oh, ash. Ash. અહીં તમે જુઓ આ ચિત્રથી, આ ઇમેજથી તમને શું જોવા મળે છે? Ash. Okay, what do I mean by ash? Not that ash, Abhishek, Amitabh, not that ash. It's ash. In that fire, Prahlad did not burn. What happened? Okay, as we know that she means Holika set herself on the fire, and what happened that she had that power. Okay, as we know that she had that power that fire cannot burn her, but
still, so that is why in the fire Prahlad did not burn. Lord Vishnu saved him. So what happened? What happened if in that fire, in which fire? Yes, she took little Prahlad on her lap and set herself on fire. Then what happened? That in that fire, Prahlad did not burn. એ અગ્નિમાં પ્રહલાદ બળ્યો નહીં, ભસ્મ થયો નહીં. Because Lord Vishnu saved him. Lord Vishnu saved him. But Holika burnt in the same fire. What happened? હોલિકા જે અગ્નિ પર બેઠી હતી, પ્રહલાદને લઈને ખોળામાં પોતાની જાતને અગ્નિ પર સેટ કરી હતી, એ જ અગ્નિમાંથી પ્રહલાદ બળી ગયો, પરંતુ હોલિકા બળી નહીં. પ્રહલાદ ન બળ્યો પરંતુ હોલિકા બળી ગઈ. સોરી. તો આવું થાય મિત્રો ક્યારેક. સો ઇન ધેટ ફાયર પ્રહલાદ ડીડ નોટ બર્ન, પ્રહલાદ બળ્યા નહીં, અને શું થયું? લોર્ડ વિષ્ણુ સેવ્ડ હિમ એન્ડ ધેન હોલિકા બર્ન્ટ ઇન ધી સેમ ફાયર. તો શું થાય? હું ને તમે એકદમ બળી જઈએ, કોઈ વસ્તુ બળી જાય, દેન શું થાય છે? she turned into the ashes. બળીને શું થાય? ખાખ થઈ જાય, ભસ્મ થઈ જાય, અવશેષ બની જાય. શું બની જાય? અવશેષ, ભસ્મ થઈ જવું. બરાબર છે? ચિતાની રાખ હોય છે ને, હા, ચિતાની રાખ હોય ને, એમાં જે પહેલાં ડેથ બોડી હોય, પછી ચિતા સળગાવે અને પછી બધું બળી જાય, તો શું વધે? અવશેષ વધે. કેટલાક નાના નાના હાડકાં બચી જાય, અને જે બચે ને એને કહેવાય એશ. શું કહેવાય? એશ, રાખ થઈ જાય. રાઈટ? સો Lord Vishnu saved Prahlad, but Holika burnt in the same fire. She turned into the ashes. Right? And what happened? Since that day, we celebrate Holi. We celebrate Holi. Holi means victory of good over evil. Victory of pious things over dirty things, right? Victory of virtues over vices, right? So what happened? પ્રહલાદજી બચી જાય છે, કેમ કે he represents virtues. He represents virtues and Holika represents vices, એટલે કે દુર્ગુણ. રાઈટ? આ અગ્નિ એ આપણા હિન્દુ ધર્મમાં, ઇવન દરેક ધર્મમાં, તમે પારસીમાં લઈ લો કે ક્યાંય પણ, તો મોસ્ટ પ્રોબેબલી હિન્દુ ધર્મની વાત કરીએ તો અગ્નિ એ પવિત્રતાનું પ્રતીક છે. શાનું? પવિત્રતાનું. અને એ અગ્નિમાં કોઈ દુર્ગુણ બચતા નથી. જે વાઇસીસ છે, જે દુર્ગુણ છે, એ તમામ હંમેશા ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે. દુનિયાનું એકમાત્ર કહેવાય ને કે સાક્ષીપણું એટલે શું? એટલે અગ્નિ. રાઈટ? ડુ યુ નો ધેટ વાય ડુ વી ફાયર લેમ્પ? રાઈટ? ગુજરાતીમાં કહીએ તો આપણે દીવો કેમ સળગાવીએ છીએ? ક્યાંય પણ કથામાં હોય, છેલ્લે અંતે હોય, પૂજામાં હોઈએ. વાય ડુ વી ડુ ધેટ થિંગ at the time of puja, when we perform puja, right? Because દુનિયાનું સત્ય છે, રાત્રે સન નથી હોતો આપણે ત્યાં. રાઈટ? બધી જ વસ્તુઓ, દીવો છે એ સાક્ષીનું કામ કરે છે, અને અગ્નિ ક્યારે વાઇસીસને પ્રોટેક્ટ નથી કરતી. વાઇસીસ હંમેશા, એટલે કે દુર્ગુણો જે છે, હંમેશા ખાક થઈ જાય છે, અને એટલા માટે આપણે દીવો પ્રગટાવીએ છીએ. બચી ગયા એ દિવસથી વી સેલિબ્રેટ ધેટ ડે એઝ હોલી ફેસ્ટિવલ, એઝ આર festival of color. Now હોલિકા દહન, રાઈટ? હોલિકા દહન, આજે આપણે હોલિકા દહન કરીશું ને. સી, one day before the Holi or in the night of full moon of Falgun, in the night of full moon of Falgun,
વી હેવ હોલિકા દહન. શું કરીએ છીએ આપણે? બોનફાયર, આપણે જેને મોડર્ન ભાષામાં બોનફાયર કહીએ છીએ એ, એટલે કે કપૂર છે, નારિયેલ છે, ધાણી છે, આ બધી વસ્તુઓને આપણે હોળીની અગ્નિમાં આહુતિ આપીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? શેનાથી હોળી પ્રગટે છે મિત્રો? તો કાઉડંગ કેક્સ. Do you know? You know that chocolate cakes, vanilla cakes, and my favorite as always, red velvet, right? You know all that kind of cakes. Do you know કાવડંગ કેક્સ? હા, છાણા ના થાપીશ માથે. હા, છાણા થાપ્યા છાણા. કોઈએ ઘરમાં કંઈક અજુગતું કર્યું હોય અથવા ન ગમે એવું કર્યું હોય અથવા અસામાજિક કામ કર્યું હોય ત્યારે શું કે, જુઓ જુઓ જુઓ, તમારા છોકરાએ કે છોકરીએ છાણા થાપ્યા છાણા. અચ્છા, એ છાણાને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ડંગ કેક્સ. શું કહેવાય? ડંગ કેક્સ. હવે છાણા જો બફેલોના ડંગમાંથી હોય તો બફેલો ડંગ કેક્સ, રાઈટ? ભેંસમાંથી, ભેંસના છાણમાંથી, પોદળામાંથી હોય તો, કાવના પોદળામાંથી હોય તો કાવડંગ કેક્સ. એટલે કે કેક, અહીંયા ડંગ કેક એટલે છાણા. શું થાય? છાણા. અહીંયા ગાયના છાણમાંથી હોળાયા બનાવતા મિત્રો. પહેલાં, હવે તો આ ટ્રેડિશન જ નથી. પહેલાં શું કરતા? ઘરે ઘરે હોળાયા બનાવતા છાણમાંથી. અને છાણ છે એ આ રીતે દિવાલ પર આમ લીંબી દેવામાં આવે, થાપી દેવામાં આવે અને એની વચ્ચે એક કાણું પાડવામાં આવે. અને 10 દિવસ પહેલાં બનાવે, 10 થી 15 દિવસ પહેલાં. અને પછી એમાં એક દોરો ભરાવી અને બધાને એક હારમાળા જેવું કરી દે, રાઈટ? અને પછી શું થાય? જ્યારે આ છાણા જુઓ, ન જોયા હોય તો, રાઈટ? પછી એને શું કરવામાં આવે? જ્યારે હોળી પ્રગટાવવાની હોય ને, જે દિવસે હોળીનો દિવસ હોય, ત્યારે ગામના છોકરા એ હોળાયા ભેગા કરે અને એનાથી હોળી બનાવે. મતલબ એને પ્રગટાવવા માટેની જગ્યા પર એને ગોઠવી દેવામાં આવે અને એમાં કપૂર અને બીજું બધી વસ્તુઓ નાખવામાં આવે અને પછી એનાથી હોળિકા દહન કરવામાં આવે, હોળી પ્રગટાવવામાં આવે, હોળીની પૂજા કરવામાં આવે, એની પર એક ધજા રોપવામાં આવે. અને એવું કહેવાય છે કે બધું બળી જાય ને ધજા જ્યારે ઉડે ને હોળીના, અને એ વર્ષે એવો વર્તારો કાઢે કે વર્ષ કેવું નીકળશે. છે ને જોરદાર વાત? હોળી, it is not all about only about bonfire. It is not only about fashionable thing. It is not only about the fashion, right? It is all about our tradition, our culture, right? આના પરથી ખેડૂતોને ખબર પડતી કે વર્ષ કેવું નીકળશે, વરસાદ આવશે કે નહીં આવે. ઓકે. અને હોળીની અગ્નિમાં જે નાળિયેર હોમવામાં આવે એ નાળિયેર શેકાઈને પછી ખાવામાં આવે, રાઈટ? સો ધીઝ આર ધી કાવડંગ કેક્સ if you want, right? And we pretend to burn holika or set bonfire. શેની પરથી? મેડ ઓફ કાવડંગ એન્ડ વુડ. લાકડા અને આવા જે હોળાયા છે, છાણા છે, એને ગોઠવી અને હોળિકા દહન કરવામાં આવે અને ફાયર કરીને હોળિકા દહન કરવામાં આવે છે. ઓકે. શું કરીએ છીએ આપણે? ઓન ધ ડે ઓફ હોળી. એકચ્યુઅલી બધે હોળી કહે છે મોસ્ટ પ્રોબેબલી, બટ આપણા ગુજરાતમાં હોળી પછીનો દિવસ ધૂળેટી કહેવાય છે, રાઈટ? અને આખા ભારતમાં આપણે જે કહીએ કે અથવા તો જ્યાં જ્યાં સેલિબ્રેટ થાય છે મોસ્ટ પ્રોબેબલી આઉટ ઓફ ગુજરાત, તો હોળી પછીનો દિવસ જે આપણે ધૂળેટી તરીકે ઉજવીએ છીએ એને હોળી કહે છે. આપણે જ્યારે હોળિકા દહન કરીએ છીએ એને હોળી કહીએ છીએ, રાઈટ? તો હોળી અથવા ધૂળેટી, ઓન ધ ડે ઓફ હોલી ઓર ધૂળેટી વી કલર ઈચ અધર. શું કરીએ છીએ આપણે? વી કલર ઈચ અધર. કલર તો અમે કરીએ છીએ ને મિત્રો, તો એ કલર તો છે જ છે, પણ વી કલર ઈચ અધર શેનાથી કરીએ છીએ? વિથ ગુલાલ. વિથ ગુલાલ. અને આ ગુલાલને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય કલર્ડ પાવડર. શું કહેવાય છે? કલર્ડ પાવડર. આ રહ્યો ગુલાલ. લાવો તમને લગાવીએ. યસ, હેપી હોલી. ઓકે. knock knock. knock knock. what happened? Holy, bonfire,
reminds us that the winter days are gone. શું છે એકચ્યુઅલી હોળી શું આપણને યાદ અપાવે છે? Winter days are gone and the days of light and warmth are knocking at doors. શું છે? હોળીના દિવસો, હોળીનો તહેવાર છે એ આપણને શું યાદ અપાવે છે? Reminds us that the winter days are gone. શિયાળો ગયો અને લાઇટ, પ્રકાશ, જ્યોતિના દિવસો અને હૂંફના દિવસો, રાઈટ? આપણે ત્યાં તો સખત હોય છે ને, 47, 48, 49 ને 50 ડિગ્રીની વોર્મથ હોય છે. આટલી બધી હૂંફ નથી જોઈતી. થોડાક ઝાડ વાવીએ અને થોડું વિન્ટર ફીલ કરીએ, રાઈટ? સો days of light and warmth are knocking. ખટખટાવે છે. knock એટલે ખખડાવવું. શું ખખડાવે છે? આપણા દ્વાર. ઓકે. સો ઓમ જ્વાલાય વિદ્મહે અગ્નિદેવાય ધીમહિ. ઓમ જ્વાલાય વિદ્મહે અગ્નિદેવાય ધીમહિ તન્નો અગ્નિ પ્રચોદયાત. ઓમ જ્વાલાય વિદ્મહે અગ્નિદેવાય ધીમહિ तन्नो अग्नि प्रचोदयात. मीन्स व्हाट? ओम मैं महान ज्वाला अग्नि देवता पर ध्यान करता हूँ, वह मंगल अग्नि हमें समृद्धि और कल्याण की ओर उत्तेजित करे. Let me meditate on the great flame, on the God of fire. Let that auspicious Agni instigate us towards prosperity and well-being. This is the prayer for you guys from Nitya English Gujarati. And with this prayer, happy Holi! And do you like my video? કેવો લાગ્યો વિડીયો? મજા આવી કે ના આવી? તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં ચોક્કસ જણાવજો. અને આ સાથે નિત્ય ઇંગ્લિશ પરિવાર તરફથી આપ સર્વેને હેપી હોલી એન્ડ હેપી હોલી. સ્ટે કલર્ડ બટ સ્ટે હેલ્ધી. યુઝ ઓર્ગેનિક કલર્સ. ડોન્ટ યુઝ કલર્સ વિચ આર મેડ ફ્રોમ chemicals. Okay, use organic colors. And thank you so much. Okay, bye. Namaste and happy Holi.